Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karim. لم يهتدم قد الله مطلقا أبدا وما تثاب أصلا في بدا الزمن. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karim. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karim. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر قول منه بعلن. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karim. وقلبه لم ينم والعين قد انعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فاطن. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karim. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيدا بمختتن. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karim. هذه الخصائص فهدها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karim. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karim. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الأرواح آله وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين ثم الأرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وسادتنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سلام الشيخ ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السجاد له الشيخ ورب أرواحنا الحبيب علي بن عبد الرحمن السجاد له الشيخ ورب أرواحنا اهدي الدين من خير الخير وإلى رب أنك الشيخ
علينا من بركاتهم وأسرارهم وأموالهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والبخاري عن معاوية من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والطبراني والبيهقي عن أبي هريرة ما عبد الله بشيء أفضل من الفقه في الدين ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد ولكل شيء عماد وعماد هذا الدين الفقه. وابن النجار عن محمد بن علي ركعتان من عالم أفضل من 70 ركعة من غير عالم. وأبو نعيم والخطيب عن أبي هريرة خيار أمتي علماؤها وخير علمائها وحماؤها. ألا إن الله تعالى ليغفر للعالم 40 ذنبا قبل أن يغفر للجاهل ذنبا واحدا. ألا إن العالم الرحيم يجيء يوم القيامة وإن نوره قد أضاء يمشي فيه ما بين المشرق والمغرب كما يضيء الكوكب الدري. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله
Bismillahirrahmanirrahim. Wal Bukhari, ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu, an Muawiyah, dari Sayyidina Imam Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan, siapa yang Allah inginkan kepada orang tersebut khairan, ini tanwinnya litakthir, ay khairan katsiran, siapa yang Allah inginkan kepada orang tersebut kebaikan yang sangat banyak, yufaqihu fid din, maka Allah beri dia paham pada masalah agama. Jadi orang yang Allah inginkan dia kebaikan yang sangat banyak, khairan litakthir, tanwinnya adalah khairan katsiran, kebaikan yang sangat banyak, Allah beri dia paham pada masalah agama. Wa Tabarani wal Baihaqi, yang kedua hadis riwayat Al-Imam Al-Tabarani, Al-Imam Al-Baihaqi radhiyallahu ta'ala anhuma, an Abi Hurairah, dari Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ma uridallahu bi syai'in afdala minal fiqhi fid din, tidaklah disembah Allah dengan sesuatu yang lebih utama daripada paham pada masalah agama. Penting kita itu, makanya wajib mempelajari ilmu agama, hukumnya wajib, fardu ain. Fardu ain setiap individu muslim dan muslimah hukumnya fardu ain. Karena pada demikian setiap ibadah yang kita kerjakan dasarnya harus ilmu. Tanpa ilmu maka seluruh amal orang tersebut ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidaklah disembah Allah itu dengan sesuatu yang lebih utama daripada paham pada masalah apa? Pada masalah agama. Wudunya nggak sembarangan, sholatnya nggak sembarangan. Siapa yang ngatur? Siapa yang ngatur? Ilmu. Ilmu dari mana? Dari para ulama. Ulama dari mana? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana beliau? Dari malaikat Jibril, langsung perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi agama bukannya cuma asal-asal ibadah doang, cuma tunggang-tungging doang, pakai air doang, itu bukan agama, itu bukan ibadah. Jadi ibadah itu dasarnya seluruhnya harus apa? Harus dengan ilmu. Jadi kalau ada orang yang cuma ibadah doang tanpa belajar agama, sayang. Mau banyak ibadah yang dia kerjakan semua merdut, semua ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sembahyangnya tanpa ilmu, wudunya tanpa ilmu, pergi hajinya tanpa ilmu. Saya lagi pergi haji, saya lihat orang, ya Allah kesian banget. Tayamum di pesawat. Tayamum di mana? Di pesawat. Antum bisa bayangin, antum bisa pikir, kira-kira di pesawat ada debu? Kira-kira di pesawat ada debu? Nggak ada. Pesawat itu bukan angkot. Pesawat itu bukan bis, bukan kerolet. Pesawat itu sebelum dia terbang pasti ada tim apanya yang bersih-bersihnya. Masa pesawat ada debu? Ya, gitu. Ayo para jamaah, kita masing-masing tayamum, silahkan sholat. Orang yang di pesawat itu sholatnya li hurmatil waqti. Dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah, orang yang sholat dalam pesawat, sholatnya li hurmatil waqti. Dia itu sholatnya untuk menghormati waktu sholat. Dia kedudukannya sebagai faqidut tahurain. Dan ilmu fiqih dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah, orang tersebut disebut sebagai faqidut tahurain. Apa pengertiannya? Orang tersebut tidak berwudu juga tidak bertayamum. Orang tersebut tidak berwudu juga tidak bertayamum. Kenapa demikian? Berwudu harus pakai air. Di pesawat boleh nggak pakai air kita? Nggak boleh buat wudu. Kemudian bertayamum harus pakai apa? Harus pakai debu. Di pesawat ada nggak debu? Sama sekali nggak ada. Jadi orang yang sholat dalam pesawat itu sholatnya li hurmatil waqti. Orang tersebut disebut sebagai faqidut tahurain. Sampai nanti di hotel, sampai di bandara, maka orang tersebut wajib untuk mengqadha
semua sholat yang pernah dia kerjakan di atas pesawat tadi. Ini gak dibilangin. Jadi disangka pesawat itu, tayamum di atas pesawat itu dihukumkan sah, dan sholat di atasnya dihukumkan apa? Sah, karena sudah bertayamum. Ini yang perlu kita informasikan. Jadi sayang orang kita lihat, Allah kasihan ibadah haji. Kita lihat jadi cuma buang-buang waktu doang, cuma buang-buang umur doang, buang-buang duit doang, sampai ke sana sama sekali tidak ada apa ya, tidak ada ilmunya sama sekali. Jadi macam-macam kita lihat. Makanya antum kalau pengen pergi haji, pengen umroh, belajar dulu minimal sebulan manasikul haji. Dari yayasan tidak cukup. Kenapa demikian? Yayasan itu tidak maksimal di dalam memberikan manasikul haji dan umrah. Di keseharian terlihat orang wudu, ya, wudu sebelah-sebelahan. Tetesan dari air yang sebelah orang tadi wudu kena orang yang sebelahnya. Kata dia mustahab, dipakai terus aja udah. Wudunya sudah tidak sah, dia sholat sama. Sholatnya berarti hukumnya bagaimana hukumnya? Tidak sah juga. Ya emang semua dasar manusia itu belajar ilmu agama. Semua dasarnya harus belajar ilmu agama. Karena saya bilang berkali-kali contoh di sini, tempat-tempat lain, walau di sana ada sunnah yang disebut sebagai sabdah latifah. Antara walau dengan kalimat amin, di sana ada sunnah yang disebut sebagai sabdah latifah. Apa itu sabdah latifah? Diam sejenak sekedar subhanallah, baru imam dengan makmum bersama-sama mengucapkan kalimat apa? Amin. Kata nggak ngaji, banyakkan apa? Banyakkan ibadah. Susah, banyakkan ibadah. Yang kedua, saya berkali-kali setelah salam, imam salam yang kedua, maka disunnahkan makmum untuk beranjak dia berdiri setelah imamnya sudah meninggalkan apa? Mihrabnya. Jadi hukumnya sunnah, perkara yang sunnah jangan diabaikan. Ini baru imam salam, baru baca zikir udah apa? Pada bangun semua, pada beranjak semua. Lihat tuh, banyakkan ibadah. Makanya kita wajib untuk belajar ilmu agama. Jadi ini yang bilang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma'uridallahu bi syai'in afdala min al-fiqhi fid din. Nabi yang bilang ini, bukan saya yang bilang. Tidaklah disembah Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lebih utama daripada paham pada masalah agama. Kenapa demikian? Dampaknya antara diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi, sunnah Idul Fitri Adha. Kan orang setiap kali takbir baca. Orang setiap kali takbir sama yang sunnah Id Adha atau Fitri baca apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Pasti setiap kali apa? Pasti setiap kali apa? Takbir. Pasti itu setiap takbir dibaca subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Rakaatnya pertama takbir berapa? 7. Rakaat kedua takbir berapa? 5. Setiap kali takbir pasti baca apa? Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Takbir lagi yang kedua Allahu akbar, baca lagi subhanallah sampai ketemu setiap kali takbir baca kalimat subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Padahal sudah diatur oleh para ulama membaca tasbihnya tadi bukan setiap kali takbir, tapi baina kulli takbirataini, di antara dua kali takbir. Takbir yang pertama Allahu akbar, diam. Yang kedua Allahu akbar, baru baca apa? Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kan perkara-perkara yang sunnah, tapi jangan diabaikan. Contoh lagi yang bermasyarakat, Khatib bilang fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Khatib bilangnya apa itu? Fastaghfiru. Apa arti fastaghfiru? Apa arti fastaghfiru?
Maka mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Si al-muadzin al-tsani baca apa? Baca apa? Semua masjid baca apa? Yang khatib berbeda apa? Istighfar, astaghfirullah, innahu huwal ghafurur rahim. Tuh lihat tuh. Susah orang tuh banyak ibadah tanpa ilmu di situ. Jadi ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan disembah Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu yang lebih utama dari apa tadi? Paham pada masalah agama. Kayak di sini dibilang, pasti khatib bilang astagfirullah, maka al-muadzin al-tsani atau al-muraqi maka baca apa? Boleh baca Rabbi ufirli, boleh baca Sayyidul Istighfar. Yang penting istighfar. Kenapa demikian? Perintah Syekh Khatib tadi apa? Suruh apa? Suruh istighfar. Astaghfirullah, innahu wal ghafurur rahim. Ambil kotak amal, jalan pas lagi khatib bergerak aja kita nggak boleh, main tasbih aja nggak boleh. Ini kotak amal jalan. Alasannya apa? Alasannya kalau lagi khatib belum naik, jamaah masih apa? Masih dikit sepi. Lihat tuh urusan dunia akhirnya itu seperti itu. Ya kan, yang boleh ngerti ilmu ini kotak amal dalam sebelum khatib naik. Kenapa demikian? Jadi kerjaan tuh, jadi urusan di situ, ada hukum di situ. Bacaan pegang tasbih aja kita nggak boleh. Mesti dengerin apa? Dengerin si khatib. Di sini gitu nggak? Di sini gitu nggak? Di sini begitu. Iya. Di sini kotak jalan, khatib naik, kotak apa? Ini lihat kemarin kotak jalan, jadi khatib naik, kotak apa? Kotak jalan. Sebelum khatib naik, kotak jalan. Ini semua mesti tokoh-tokoh yang dengan ilmunya. Jangan kotak jalan waktu khatib apa? Lagi di atas mimbar. Sebelum di atas mimbar itu kotak jalan dulu. Ini berapa kali khatib di sini ada lihat kotak jalan pas lagi ada lagi apa? Lagi khatib kotak jalan hebat juga tuh kotak jalan dia. Dirubah tuh DKM dirubah tuh kotak jalannya sebelum apa? Khatib naik. Kalau tanya alasannya kenapa? Jamaah masih sedikit, ya ngejar duit ketimbang ibadah dikalahin. Itu kan ibadah urusan agama akhirat pakai ilmu. Ngejar duit, Allah yang ngatur rezeki semuanya. Sementara buat hadiah khatib, buat hadiah adil tadi, Allah yang ngatur semua. Kalau udah kita urusan agama kita bawa, Allah gampangin semua, Allah permudah semua. Kan kata orang dulu, nanam padi, rumput apa? Ikut nanam rumput, padi rumput. Sampai masjid yang besar kena tegur DKM. Ada khatib masjid yang besar Jakarta. Anda lihat pas ada khatib itu tromol apa? Jalan sendiri, subhanallah. Kalau khatib ada ngomong ke DKM-nya dipanggil. Mana ketua DKM-nya? Ada saat ini. Ente gimana sih? Nggak boleh khatib lagi naik. Tromol apa? Tromol jalan. Kalau mau sebelum khatib naik tromol udah jalan. Jangan kebiasain ikutin jamaah kita. Jamaah emang tantaran sembayangnya. Ada yang sampai khatib udah kelar khutbah yang kedua, muadzin tsani iqamah baru apa? Baru datang. Jadi ikutin jamaah. Ini syariat agama ikutin, jadi ikutin orang. Kalau kita begitu ibadah nggak enak dengan orang, akhirnya semua ibadah kita ikutin orang, bukan ikutin apa? Bukan ikutin agama, nggak ikutin aturan pada akhirnya. Nggak enak udah bacanya dikit-dikit aja deh. Udah baca Quran dikit-dikit aja deh. Kayak begitu akhirnya dia baca rotib separuh aja nggak enak sama jamaah. Gampang nggak kayak gitu. Kalau aneh bayangin gimana zaman dulu, zaman Wali Songo sebelum Islam masuk ke Indonesia, gimana itu orang masih nyembah pohon, masih nyembah berhala, masih nyembah patung. Sekarang kita udah enak. Jadi demikiannya kata Rasulullah SAW tidak ada disembah Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lebih utama daripada apa? Paham pada masalah agama. Wala faqihun wahidun,
Satu orang yang paham pada masalah agama asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin, lebih ditakuti oleh setan ketimbang 1000 ahli ibadah. Ini ada 1000 ahli ibadah nih, tapi tanpa apa? Tanpa ilmu. Sembarangan ibadahnya, wudunya sembarangan, salatnya sembarangan, mandi hadasnya sembarangan, ibadah semua sembarangan tanpa ilmu. Ada satu orang yang belajar ilmu agama, dia ngerti ilmu agama, diamalin, dipraktekin, setan lebih takut kepada itu orang yang paham agama satu orang tadi ketimbang 1000 orang, 1000 ahli ibadah. Walikulli syai'in imadun, segala sesuatu itu ada tiangnya. Wa imadu hadad dini al-fiqhu, dan tiang agama ini adalah al-fiqhu, mesti paham pada masalah ilmu agama. Nabi yang bilang tiangnya agama ini harus ada fiqhnya, harus ada paham pada masalah ilmu agama. Qabul tajab wallahu a'lam bissawab. Mudah satu rubah itu ya, di tromo jangan jalan pas khatib apa? Atas mimbar. Sebelum khatib naik di atas mimbar, baca Yasin atau baca surah Al-Kahfi bareng-bareng nungguin tuh jamaah udah datang, tromo jalan. Ini jalan, ada semua di kamar di belakang itu. Ente ketimbang ada yang ngobrol di belakang, ini kan baca surah apa? Yasin atau Al-Kahfi, satu orang mimpin baca bersama-sama bareng-bareng. Zuhur jam 12, sekarang jam 11 lewat dekat zuhur 40. Jam 12 azan enggak masalah. Yang penting waktu mati waktu masih waktu zuhur. Jadi pas si khatib naik tromol jangan apa? Jangan jalan lagi seperti itu. Besok dikatakan panggil-panggilan tuh. Ada berkali-kali khatibnya tromol bisa jalan sendiri sampai ke belakang. Alasannya ada yang bilang karena jemaah belum datang, belum datang. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana ta'affna bi'annana ta'affna wa annana asrafna wa 'ala rasul ashrafna wa tub 'alaina tawbah tagsilu kulla hawba wastur lana al-'awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mawludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani wa kulli di mahammad aw biratin aw suhbah wal muslimina ajma'in. Amin rabbi asma' fadlan wa judan manna barik lisabir minna bil mustafa rasulin a'za bi kulli suri salla wa sallam rabbi alaihi antal habib wal ali wal ashabi عداد الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. Kita bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaika ya Rabbi wa daraji ya Rasulullah
wajhik. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.